Good afternoon to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanics, Hebron Engineering College. Today in this class, we are going to discuss one more problem on the turning moment diagrams. So this is the another model, second type of turning moment diagrams. So in the earlier class, we have discussed about the solving the problem of turning moment diagram, which they are given the energy forms. But in this model, we are going to draw the our own model. That is, we are not specifying the energy in the loops. We are going to specify the energy. We are going to find out the energy. So this is the question for the given problem. A shaft fitted with a flywheel rotates at 250 rpm and drives a machine. The torque of the machine varies in a cyclic manner over a period of 3 revolutions. So they have 3 revolutions. The torque rises from 750 Newton meters to 3000 Newton meters uniformly during half revolution and remains constant for the following revolution. It then falls uniformly to 750 Newton meters during the next half revolution and remains constant for one revolution, the cycle being repeated thereafter. Determine the power required to drive the machine and percentage fluctuation in speed. If the driving torque applied to the shaft is constant and the mass of the flywheel is 500 kg with radius of gyration of 600 mm. So this is the given question here. So first of all, we have to specify the given data. First one, a flywheel rotates at 250 rpm. So 250 rpm is the speed of a flywheel shaft. So that is the speed, that is n is equal to 250 rpm. Next, and it drives a machine. The torque varies in over a period of 3 revolutions. So there are 3 revolutions. So the torque rises from 750 Newton meters to 3000 Newton meters uniformly. So ఇక్కడ మనకి KOM లో ప్రాబ్లమ్స్ గుర్తొస్తాయేమో మనకి. సో KOM లో ప్రాబ్లమ్స్ లో అలాగా ఉంటాయి. క్యామ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, క్యామ్ షాఫ్ట్స్. సో క్యామ్ షాఫ్ట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి ఈ డ్రాయింగ్ గీస్తుంటాం మనం. సో 1 రెవల్యూషన్ కి ఎంత తిరుగుతుందని. సో సేమ్ అలాగే ఉంటది అనమాట. During half revolution and remains constant for the following revolution. It then falls uniformly to 750 Newton meters during the next half revolution and remains for one revolution and the cycle being repeated thereafter. Determine the power required. So the mass of the flywheel is given as mass M is equal to 500 kg
బట్ ఫ్రమ్ ది స్పీడ్ ఎన్ని ఇచ్చారు కదమ్మా 250 rpm. సో ఎన్ నుంచి ఒమేగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు కదా 2πn/60. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πn/60 అన్నారు. సో 26.2 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ మాస్ m is equal to 500 kg. And last one, radius of gyration 600 mm. That is 0.6 meters. That is small k. So this is the given data for the question. So first of all, we have to draw the turning moment diagram. So this is the turning moment diagram. So first one ఏమన్నారంటమ్మా 750 న్యూటన్ మీటర్స్ వరకు కాన్స్టెంట్ గా ఉందన్నారు. సో అందుకని స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ సేమ్ టర్నింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ లో గీసినట్టే, సో ఎర్లియర్ ప్రాబ్లమ్స్ లో చేసినట్టే ఈ డయాగ్రామ్ అనేది మనం ఓన్ గా డ్రా చేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్ లో ఇవ్వరు ఇది. సో మనం డైరెక్ట్ గా డ్రా చేసుకోవాలి. సో క్రాంక్ యాంగిల్ వచ్చేసి మనకి టోటల్ గా 3 రెవల్యూషన్స్. సో 3 రెవల్యూషన్స్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టర్నింగ్ మూమెంట్ వచ్చేసరికి న్యూటన్ మీటర్స్ లో ఇచ్చేసారు హైట్ వాళ్ళే. సో క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చేసారు చూడండి. సో క్వశ్చన్ చూసుకుంటే సో హారిజాంటల్ లైన్ వచ్చేసి క్రాంక్ యాంగిల్, వర్టికల్ యాక్సిస్ లో వచ్చేసరికి టర్నింగ్ మూమెంట్ తీసుకుంటున్నానమ్మా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చారు చూడండి టర్నింగ్ మూమెంట్ కి మనకి. ఫస్ట్ వన్ ద టార్క్ రైజ్. ఫస్ట్ వాడు ఏమన్నాడు 3 రెవల్యూషన్స్ అన్నాడు. సో 3 రెవల్యూషన్స్ అన్నాడు కాబట్టి 6π గా తీసుకున్నాను. సో π వచ్చేసరికి 180 degrees కాబట్టి సో 2π అంటే 1 రెవల్యూషన్ 360 degrees. అట్లా నేను 6π వరకు తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ద టార్క్ రైజెస్ ఫ్రమ్ 750 న్యూటన్ మీటర్స్ టు 3000 న్యూటన్ మీటర్స్ యూనిఫామ్లీ డ్యూరింగ్ హాఫ్ రెవల్యూషన్. అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ రెవల్యూషన్ లో 750 న్యూటన్ మీటర్స్ నుంచి 3000 మీటర్స్ వరకు రైజ్ అవుతుంది అన్నారు. అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ 750 న్యూటన్ మీటర్స్ వరకే కదమ్మా. సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి 750 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. సో ఇక్కడ 0 కూడా ఉంది. ఫస్ట్ పాయింట్ 750 పెట్టుకోండి, సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి 3000 పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే 2 వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఇచ్చారు ఈ లైన్ లో. సో 750 నుంచి 3000 వరకు రైజ్ అవుతున్నట్లు డ్రా చేసుకుంటాను నేను. సో ఇట్లా రైజింగ్ లో. సో ఫస్ట్ హాఫ్ రెవల్యూషన్ అంటే 5 వరకు స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అండ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ రెవల్యూషన్ అన్నారు. సో రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ రెవల్యూషన్ అంటే నెక్స్ట్ రెవల్యూషన్ అని అర్థం. సో ఇక్కడ నుంచి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, అంటే ఒక రెవల్యూషన్ పాటు కాన్స్టెంట్ అంటే 3π వరకు. సో టోటల్ మనకి 6π. సో ఇక్కడ 3π వరకు కాన్స్టెంట్ గా. Next, it then falls uniformly to 750 Newton meters during the next half revolution. So next ఆ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ 750 న్యూటన్ మీటర్స్ వరకు ఫాల్ అంటున్నాడు. సో అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా స్లాంట్ ఎడ్జ్ తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ హాఫ్ రెవల్యూషన్ కి. అండ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ 1 రెవల్యూషన్. సో నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ ఉంటున్నాడు 750 న్యూటన్ మీటర్స్ నుంచి కాన్స్టెంట్ గా తీసుకోవచ్చు. కాన్స్టెంట్ గా తీసుకొని డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా తీసుకోవాలమ్మా? సో ఫస్ట్ 750 న్యూటన్ మీటర్స్ నుంచి 3000 న్యూటన్ మీటర్స్ వరకు అన్నాడు. సో డైరెక్ట్ గా 2 వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు, అంటే ఈ గ్రాఫ్ లో తీసుకోవచ్చు 750 3000 అని.
సో ఇక్కడ నుంచి 3000 వరకు స్లాంట్ ఎడ్జ్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ నేను 1 రెవల్యూషన్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు, స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ సి పాయింట్ నుంచి హాఫ్ రెవల్యూషన్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ 750 న్యూటన్ మీటర్స్ కి ఫాల్ అయ్యిద్ది అన్నారు. సో అక్కడ నుంచి 750 న్యూటన్ మీటర్స్ ఫాలోయింగ్ గా తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ 1 రెవల్యూషన్ వచ్చేసరికి కాన్స్టెంట్ అంటే 6π వరకు తీసుకొని కాన్స్టెంట్ గా. సో నేమ్స్ పాయింటింగ్ చేసుకోవాలమ్మా. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ 3000 న్యూటన్ మీటర్స్ వరకు కాబట్టి బి, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ సి, నెక్స్ట్ డి, ఈ, లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఎఫ్. సో 6π దగ్గర క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎఫ్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ 750 న్యూటన్ మీటర్ లైన్ ఉంది కదమ్మా, దీంట్లో ఫస్ట్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే బి దగ్గర పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చేసరికి జి, సి దగ్గర ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చేసరికి హెచ్. సో ఇక్కడ వరకు మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఈ ఏరియా మనకు తెలియదు అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో అలా డ్రా చేసుకోండి ఫస్ట్. సో ABCDEF GH వరకు తీసుకోవాలి మనం. సో పాయింట్స్ వరకు తీసుకోండి. LMNP అనేది నెక్స్ట్ తీసుకుంటాం అమ్మా. టీ మీన్ లైన్ వచ్చినాక అంటే టీ మీన్ యొక్క వాల్యూ వచ్చినాక LMNP అనేది తీసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మాత్రం ABCDEF GH ఇక్కడ వరకు తీసుకోవాలి అంతే. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏరియా మొత్తం ఎనర్జీ కనుక్కోవాలమ్మా. ఏరియా మొత్తం ఎనర్జీ అంటే OABCDEF. సో ఇది ఏరియా మొత్తం. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకున్నామో దీని మొత్తాన్ని కూడా ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో OABCDEF. సో ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని కూడా కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. సో అందుకని తీసుకుంటున్నాను చూడండి. We know that the torque required for one complete cycle. So one complete cycle అంటే ఇక్కడ 3 revolutions మనకి. సో అక్కడ తీసుకుంటే ఏరియా ఆఫ్ ది ఫిగర్ OABCDEF. సో ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని కూడా ఇప్పుడు టార్క్ ఎంత ఉందో తీసుకోవాలి. సో ఇట్లా OABCDEF డ్రా చేసుకున్నప్పుడమ్మా సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో టోటల్ ఒకే ఫిగర్ ని మనం చేసుకోలేం కాబట్టి సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ చూస్తున్నాండి, డివైడ్ చేస్తాను చూడండి. OAEF. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసమ్మా OAEF. సో ఇది ఏమవుతుంది మనకి, రెక్టాంగిల్ అవుతుంది. సో ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అదేనమ్మా మనకి. సో ఇక్కడ చూస్తే ఏరియా OAEF. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది కదా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ నుంచి ABG. సో ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ అమ్మ. సో దాన్ని ట్రయాంగిల్ ABG లా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఏరియా ఆఫ్ OAEF ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ABG. సో ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ BCGH లేకపోతే BCHG అనుకోవచ్చు. ఏరియా ఆఫ్ BCHG. అండ్ లాస్ట్ ఇంకొక ట్రయాంగిల్ మిగిలిపోయింది కదా, ఏరియా ఆఫ్ CHD. ఏరియా ఆఫ్ CHD. సో ఇట్లా 4 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకోవచ్చు అమ్మా. 4 ఏరియాస్ తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి OAEF అదొక రెక్టాంగిల్. నెక్స్ట్ ABG ఇది ఒక ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ BCHG ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ కింద తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి CHD ఇది ఒక ట్రయాంగిల్. సో ఇలా 4 ఏరియాస్ 4 సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాను. సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేసుకొని డ్రా చేసుకోవాలి. సో 4 సెక్షన్స్ తీసుకున్నాను కదా. సో ఫస్ట్ ఇది ట్రయాంగిల్ అమ్మా.
ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంది, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, అంటే ఓఎఫ్ ఇంటూ ఓఏ అక్కడ తీసుకోవచ్చు చూడండి. సో ఓఎఫ్ ఇంటూ ఓఏ, లేదంటే ఏఈ ఇంటూ ఈఎఫ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, సో అట్లా తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో ఓఎఫ్ ఇంటూ ఓఏ, సో దట్ ఈస్ ఫర్ ది rectangle area. Next, second one is the triangle area, that is ABG. So ABG, so formula వచ్చేసరికి half of AB into BG, so it is half of AG into BG, so side plus half into side. సో ఇంక్లైన్డ్ వచ్చేసరికి హైపోటెన్యూస్ అయిద్దమ్మా, ఇది సైడ్ అవుతుంది. సో హాఫ్ ఆఫ్ ఏజీ ఇంటూ బీజీ, అదే ఇక్కడ తీసుకున్నాను, హాఫ్ ఆఫ్ ఏజీ ఇంటూ బీజీ ప్లస్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ రెక్టాంగిల్ కదా, బీసీహెచ్ అంటే జిహెచ్ ఇంటూ సిహెచ్, జిహెచ్ ఇంటూ సిహెచ్, లేదు బీజీ ఇంటూ బీసీ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు అమ్మ. సో లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్తే కాబట్టి ఏదైనా ఈక్వల్ అయితే కాబట్టి జిహెచ్ ఇంటూ సిహెచ్ తీసుకోండి. సో జిహెచ్ ఇంటూ సిహెచ్. లాస్ట్ మళ్ళీ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ సిడిహెచ్, హాఫ్ ఇంటూ హెచ్డి ఇంటూ సిహెచ్, సో హాఫ్ ఆఫ్ హెచ్డి ఇంటూ సిహెచ్, ఇది హైపోటెన్యూస్ తీసుకోకూడదు, సైడ్సే తీసుకోవాలి, హెచ్డి ఇంటూ సిహెచ్. సో అలా ప్రతి ఏరియాకి ప్రతి సెక్షన్ కూడా మనం తీసుకోవాలమ్మా. సో ఇక్కడ వరకు ఓకేనమ్మా. సో ఏరియాస్ మొత్తం కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం. సో ఏరియాస్ డివైడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏరియా, సో ఫస్ట్ ఏరియా ఏమని తీసుకున్నాం, ఓఎఫ్ ఇంటూ ఓఏ. సో ఓఎఫ్ అంటే ఏందమ్మా, సో ఓఎఫ్, సో ఓఎఫ్ ఏరియా అంతా ఎంత 6π కదా. సో ఇక్కడ చూడండి ఓఎఫ్ ఏరియా అంటే 6π, సో అదే తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఓఏ అంటే 750, ఇక్కడ చూడండి ఓఏ అంటే 750, ఓఎఫ్ అంటే 6π, సో అక్కడ అదే తీసుకున్నాను. 6π ఇంటూ 750, 6π ఇంటూ 750. నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. సో ట్రయాంగిల్ కి హాఫ్ ఇంటూ ఏజీ ఇంటూ బీజీ అన్నాడు. సో హాఫ్ డైరెక్ట్ గా వేసుకోవచ్చు. ఏజీ అంటే, సో ఏజీ అంటే పై అమ్మ, అంతే కదా, ఏజీ అనేది పై మనకి, సో 0 నుంచి పై దాకా కాబట్టి పై అనేది తీసుకోవచ్చు ఏజీ. నెక్స్ట్ బీజీ అన్నాడు. సో బీజీ అంటే టాప్ వచ్చేసి 3000 ఉంది, దీంట్లో నుంచి 750 తీసేయాలి. 3000 లో నుంచి 750 తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఏరియా. సో అదే ఇక్కడ వేసాడు, హాఫ్ ఇంటూ 5 ఇంటూ 3000 మైనస్ 750. నెక్స్ట్ రెక్టాంగిల్ మళ్ళీ జిహెచ్ ఇంటూ సిహెచ్. సో జిహెచ్ అంటే పై నుంచి 3π వరకు ఉంది, అంటే 3π మైనస్ π అంటే 2π అవుతుంది. సో జిహెచ్ వాల్యూ 2π ఇంటూ సిహెచ్ అంటే 3000 మైనస్ 750, మళ్ళీ 3000 మైనస్ 750 ప్లస్ లాస్ట్ ది హాఫ్ ఇంటూ 5 ఇంటూ సేమ్ ఫస్ట్ ఏ ట్రయాంగిల్ వేసామో సేమ్ అదే లెంత్ కాబట్టి 3000 మైనస్ 750. సో ఇలా తీసుకోవాలమ్మ వాల్యూస్. సో క్రాంక్ యాంగిల్ సైడ్ వచ్చేసరికి పైస్ లో తీసుకున్నాను, π 2π 3π 4π అలా.
టర్నింగ్ మూమెంట్ కి వచ్చేసరికి 750 3000 అనేది వాల్యూస్ మనకి. సో అలా తీసుకుంటున్నాను పూర్తిగా. సో వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టోటల్ గా 11,255 న్యూటన్ మీటర్స్ వచ్చిందమ్మా. సో టోటల్ గా ఈ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 11,255. So this is the value for the total area. This is the value for total area, that is 11,255. సో పైన అలాగే పెట్టేసుకుంటున్నానమ్మా, నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేయట్లేదు. సో పై వాల్యూ మీ అందరికి తెలుసు 3.14. సో ఆ వాల్యూని అలానే పెట్టేస్తున్నాను 11,250. నెక్స్ట్ if T mean కనుక్కోవాలి. if T mean is the mean torque line in Newton meters, then torque required for one complete cycle. So one complete cycle అంటే ఎంతమ్మా 6pi. T mean into 6pi. T mean into 6pi గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి T mean అమ్మ, ఇది ఫస్ట్ కేస్ కింద తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి సెకండ్ కేస్. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2, సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి T mean తీసుకోవచ్చు. సో T mean is equal to 11,255 divided by 6pi. సో పై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మనకి టోటల్ గా 1875 న్యూటన్ మీటర్స్ వస్తుందమ్మా. 1875 న్యూటన్ మీటర్స్. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ T mean. ఎంత వచ్చిందమ్మా 1875 న్యూటన్ మీటర్స్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూస్తే మీరు ఇప్పుడు T mean అనేది ఇక్కడ ఇప్పుడు డ్రా చేయాలమ్మా. T mean లైన్ అనేది ఇప్పుడు డ్రా చేయాలి. సో 1875 పాయింట్ దగ్గర తీసుకొని మీరు T mean అనేది డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు చూస్తే 750 నుంచి 1875 ఎంత లెంత్ ఉందో 1875 నుంచి 3000 కూడా అంతే లెంత్ ఉంటుంది. సో కానీ మనం డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు, T mean అంటే యావరేజ్ లైనే కాబట్టి డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు, కానీ వీఆర్ ప్రూవింగ్ ఇట్ థియరిటికల్. సో థియరిటికల్ గా ప్రూవ్ చేసి మనం 1875 వాల్యూని T mean గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ డిస్టెన్సెస్ అవేనమ్మా. 1875 నుంచి 3000 డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి 1125. 1875 నుంచి 750 డిస్టెన్స్ వచ్చి కూడా 1125. సో నెక్స్ట్ పవర్ రిక్వైర్డ్ టు డ్రైవ్ ది మెషిన్. సో నెక్స్ట్ T mean రావంగానే అమ్మా మనకి పవర్. సో టోటల్ గా ఈ 3 రెవల్యూషన్స్ తిరగడానికి ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, ఈ పవర్ మొత్తం కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వి నో దట్ పవర్ రిక్వైర్డ్ టు డ్రైవ్ ది మెషిన్. సో పవర్ రిక్వైర్డ్ టు డ్రైవ్ ది మెషిన్. సో P is equal to T mean into omega. సో పవర్ P is equal to T mean into omega. T mean ఇప్పుడే వచ్చింది కదమ్మా మనకి 1875 into omega అంటే 26.2 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. సో రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 49.125 కిలో వాట్స్ అనేది మనకి పవర్ అనేది ఉంది. సో 14.125 kilowatts. So that is the power required నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. సో we need to find the coefficient of fluctuation of speed.
సో సిఎస్ అంటే మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ అని తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us find the values of lm and np. సో lm and np అంటేనమ్మా సో ఇది సో మనకి పెద్ద ట్రయాంగిల్ తెలుసు. సో ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్ వాల్యూస్ అనేవి తెలుసు మనకి. ఇది ట్రయాంగిల్, కానీ ఇప్పుడు టీ మీన్ లైన్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా డివైడ్ అయింది మనకి చిన్న ట్రయాంగిల్. సో ట్రయాంగిల్ లో ఎంబీ తెలుసు, ఎంబీ వచ్చేసరికి 1125, కానీ ఎల్ఎం తెలియదు కదమ్మా, ఎల్ఎం వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎన్పి వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సిఎన్ వాల్యూ తెలుసు 1125, కానీ ఎన్పి వాల్యూ తీసుకోవాలి. సో అందుకని తీసుకుంటున్నాను ఫ్రమ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏబిజి అండ్ బిఎల్ఎం. సో ఎల్ఎం బై ఏజి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఎల్ఎం బై ఏజి. సో ఇప్పుడు సిమిలర్ సైడ్స్ ని తీసుకుంటున్నానమ్మా. సో పెద్ద ట్రయాంగిల్, చిన్న ట్రయాంగిల్. సో ఫ్రమ్ ది లార్జ్ ట్రయాంగిల్ అండ్ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ ఎల్ఎం బై ఏజి. సో ప్యారలల్ సైడ్స్ కదా మనకి, ఎల్ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజి. సో LM by AG is equal to BM by BG. సో BM by BG. సో ఇప్పుడు మనకి AG తెలుసు, BG తెలుసు, BM తెలుసు. ఇంకా మనకు తెలియాల్సింది LM ఒకటేగా, అలా తీసుకుంటున్నాం. సో LM by AG అంటే πm మనకి is equal to BM అంటే 3000 minus 1875 అంటే 1125 వస్తుంది. సేమ్ BG కూడా 3000 minus 750 వేస్తే టోటల్ గా 0.5 వస్తుంది. సో LM వాల్యూ వచ్చేసరికి 0.55. సో LM వాల్యూ వచ్చేసరికి 0.5 అంటే హాఫ్ రెవల్యూషన్ లో హాఫ్ అన్నమాట. సో 1/4 రెవల్యూషన్. సో నెక్స్ట్ NP వాల్యూ కూడా కనుక్కోవాలి కమ్మా. సో NP వాల్యూ కూడా సేమ్ అంతే, NP by HD is equal to CN by CH. NP by HD is equal to CN by CH. సో NP తెలియదు మనకి, సో NP by పై తీసుకుంటున్నాను. సో NP by పై is equal to CN అంటే 3000 అమ్మ, 3000 minus 1875 CN గా తీసుకోవచ్చు. CH వచ్చేసి సేమ్ VA వాల్యూస్ వస్తాయి 0.5. సో NP is equal to 0.55. సో అలా మనకి LM is equal to 0.55 and NP is equal to 0.55. సో ఇప్పుడు BM వాల్యూ కనుక్కోవాలమ్మా. సో BM వాల్యూ అంటే ఏంటిది, ఇది లెంత్. సో BM వాల్యూ డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు. BM వాల్యూ ఎంత అంటే 3000 minus 1875 అంటే 1125. So 1125 Newton meter. So that is the value for BM. సో ఇక్కడ వరకు మనకి ఒక ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. నెక్స్ట్, సిన్స్ ద ఏరియా అబౌవ్ ది mean torque line represents maximum fluctuation of energy, therefore maximum fluctuation of energy. సో మీన్ టార్క్ లైన్ కి పైన ఏరియా అన్నాడమ్మా. పైన ఏరియా అంటే LBCP. సో LBCP అనేది మీన్ టార్క్ లైన్ కి పైన ఉన్న ఏరియా. సో ఈ డెల్టా ఈ అని ఉంది చూసారు ఇక్కడ, ఈ డెల్టా ఈ ఏరియా మొత్తం కూడా మాక్సిమం ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే ఫ్లక్చువేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది, ఎందుకంటే యావరేజ్ కన్నా కూడా మనకి ఫ్లక్చువేషన్ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ హైయెస్ట్ పాయింట్ లో ఉన్నట్లు అనమాట. అందుకని డెల్టా ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని కూడా మాక్సిమం ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కింద తీసుకుంటున్నాను నేను. సో అలా తీసుకుంటే డెల్టా ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు వాల్యూ మనకి. సో డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ LBCP. సో ఏరియా ఆఫ్ LBCP తీసుకుంటున్నాను. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇందాకట్లాగే. సో ఏరియా ఆఫ్ LBCP అంటే ఇక్కడ 3 ఏరియాస్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి LBM,
నెక్స్ట్ బిఎంఎన్సి లేకపోతే బిసిఎన్ఎం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సిఎన్పి. సో 2 ట్రయాంగిల్స్ 1 రెక్టాంగిల్ వచ్చింది. సో బిఎల్ఎం వచ్చేసరికి ట్రయాంగిల్, బిసిఎన్ఎం వచ్చేసరికి రెక్టాంగిల్, సిఎన్పి వచ్చేసరికి ట్రయాంగిల్ మళ్ళీ. సో ఇలా 3 ఏరియాస్ తీసుకుంటున్నాను. సో 3 ఏరియాస్ తీసుకొని ఎల్బిఎం అంటే ఎల్ఎం ఇంటూ బిఎం, తర్వాత ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఎంబిసిఎన్ అంటే ఎంఎన్ ఇంటూ బిఎం, పిఎన్సి అంటే హాఫ్ ఇంటూ ఎంపీ ఇంటూ సిఎన్. సో అట్లా ఏరియాస్ తీసుకుంటే సేమ్ ఇందాక హాఫ్ ఇంటూ 0.5 నెక్స్ట్ ఇంటూ, సో ఆ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇందాక సేమ్ ఏరియా ఎలా తీసుకున్నామో అలానే తీసుకొని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టోటల్ గా మనకి N వచ్చింది. సో ఏరియా అబౌవ్ ది మీన్ టార్క్ లైన్ కి వచ్చేసరికి 8837 న్యూటన్ మీటర్స్ వచ్చింది. ఏరియా డెల్టా ఈ అని చూసారా, ఏరియా మొత్తాన్ని కూడా 8837 న్యూటన్ మీటర్స్. సో అంత ఎనర్జీ అనేది దాంట్లో కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఫ్లక్చువేషన్ లో. సో ఇప్పుడు మాక్సిమం ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కనుక్కోవచ్చు దీని నుంచి. సో we know that maximum fluctuation of energy delta E is equal to, ఫార్ములా మనకు తెలిసిందేమ్మా, mk² ω² CS. so this is the formula for delta E, that is maximum fluctuation of energy. సో ఆ వాల్యూస్ తీసుకుంటే, సో మనకి డెల్టా E అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇప్పుడే, 8837 వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మాస్ ఇచ్చారమ్మా 500 kg, మాస్ వచ్చేసరికి 500 kg ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ వచ్చేసరికి 0.6 ఇచ్చారు, ఒమేగా 26.2, అండ్ లాస్ట్ సిఎస్ తెలియదు మనకు, సిఎస్ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సిఎస్ అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూ వచ్చేసరికి మనకి 123 అంటే 1,23,559 సిఎస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ. డెల్టా ఈ అంటే 8837. సో సిఎస్ ఒక్కదాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ కి తీసుకొచ్చుకుంటే 8837 డివైడెడ్ బై 1,23,559 వేసుకుంటే 0.071 అనే వాల్యూ వస్తున్నాము. సో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో మనకి కావాల్సిన వాల్యూ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ 0.071 వచ్చింది. సో ఇది కొంచెం టిపికల్ ప్రాబ్లం అమ్మా, అడుగుతున్న ప్రాబ్లం రెగ్యులర్ గా. ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన గివెన్ డేటా తోటి వర్టికల్ లైన్, హారిజాంటల్ లైన్ లో నేను డివిజన్స్ చేసుకుంటున్నాను. హారిజాంటల్ లైన్ లో 6π తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే 3 రెవల్యూషన్స్ అన్నాడు కాబట్టి 1 రెవల్యూషన్ 2π కింద తీసుకోవాలి. 3 రెవల్యూషన్స్ అన్నాడు కాబట్టి 6π తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ టర్నింగ్ మూమెంట్ లో 750, 300 న్యూటన్ మీటర్స్ నే మనకి వాల్యూస్ ఇచ్చారు. అలా ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ డయాగ్రామ్ లో ఏరియా మొత్తం తీసుకోవాలి కాబట్టి ఓఏ బిసి డిఈఎఫ్ అనే ఏరియాని మొత్తాన్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. సో అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డివిజన్ చేసుకోవాలమ్మా, ఏరియాస్ మొత్తాన్ని కూడా డివిజన్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఒక డెఫినెట్ షేప్ లో ఉండదు కాబట్టి. సో మనకు ఓఏఈఎఫ్ అనేది రెక్టాంగిల్ పోర్షన్ లో ఉంటది, అదొక సెక్షన్. నెక్స్ట్ ఏబిజి అనేది ఒకటి ట్రయాంగిల్, బిసిహెచ్జి వచ్చేసరికి ఒక రెక్టాంగిల్ మళ్ళీ, నెక్స్ట్ సిహెచ్డి ఒక ట్రయాంగిల్. సో అలా ఇండిపెండెంట్ గా తీసుకొని ఏరియాస్ ని, దానికి ఫార్ములాస్, రెక్టాంగిల్ కి వచ్చేసరికి లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ కి హాఫ్ ఇంటూ సైడ్. సో అలా తీసుకుంటే మనకి స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ దాని నుంచి టీ మీన్ లైన్ అంటే యావరేజ్ లైన్ తీసుకుంటున్నాను, యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాను లైన్. సో యావరేజ్ లైన్ తీసుకొని దానికి ఒక వాల్యూ వచ్చింది 1875.
సో యావరేజ్ లైన్ పైన ఉన్నదాన్ని మాక్సిమం ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కింద తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే యావరేజ్ లైన్ కన్నా కూడా పైన ఉన్నదాన్ని ఎక్కువ ఫ్లక్చువేషన్స్ వస్తుంటాయి మనకి. సో మాక్సిమం ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డెల్టా ఈ తీసుకోవాలి. తీసుకొని ఆ ఏరియా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ఏరియా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి డెల్టా ఈ వస్తుంది. దాని లాస్ట్ లో మనకి మాక్సిమం ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ అనేది డిఫైన్ అవుతుంది. సో ఇది ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ఇది 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో ఈ టైప్ క్వశ్చన్ ఇస్తే మాత్రం సింగిల్ క్వశ్చన్ ఇస్తారమ్మా, 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో ప్రాసెస్ తెలుసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు, కాకపోతే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్ అమ్మా? Okay, thank you.